السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ جنت الفردوس کیا ہے اور اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ جنت الفردوس جنت کے بلند ترین اور سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعلیٰ درجے کو پایا جا سکتا ہے۔ جنت الفردوس کی تفصیلات قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جن سے اس کے حسن، نعمتوں اور وہاں کی زندگی کی جھلک سامنے آتی ہے۔ جنت الفردوس لفظ فردوس عربی زبان میں ایک انتہائی خوبصورت باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ہر قسم کے درخت، پھل اور سبزہ ہوتا ہے۔ جنت الفردوس کو جنت کا اعلیٰ ترین حصہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور فضل کا مظہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ اور درمیانی حصہ ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کی خصوصیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا قرب۔ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 2، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ جنت الفردوس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے تصور کیا۔ ہر خواہش پوری ہوگی اور وہاں کوئی کمی یا مایوسی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دریا اور نہریں۔ جنت الفردوس میں دودھ، شہد، شراب طہور اور صاف پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ نہریں ہمیشہ رواں رہیں گی اور ان کا پانی نہ کبھی بدلے گا اور نہ خراب ہوگا۔ نمبر 4، عمدہ لباس اور زیورات۔ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو عمدہ ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور انہیں سونے، چاندی اور موتیوں کے زیورات سے مزین کیا جائے گا۔ نمبر 5، خدمت گار اور محفلیں۔ جنت الفردوس میں خاص خدمت گار ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ محفلوں میں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور دنیا کی مشکلات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ جنت الفردوس میں زندگی کیسے ہوگی؟ نمبر 1، ہمیشہ کی زندگی۔ جنت الفردوس میں داخل ہونے کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ابدی زندگی ہوگی جہاں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری اور نہ تھکن۔ وہاں کی زندگی ہر قسم کے غم اور پریشانی سے پاک ہوگی۔ نمبر 2، دل کی خوشی اور سکون۔
जन्नत अल फिरदौस में दिलों को मुकम्मल सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। कुरान पाक में जिक्र है, ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नंबर 3, मोहब्बत और भाईचारा। जन्नत अल फिरदौस में तमाम जन्नती एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन के साथ रहेंगे। वहाँ कोई नफरत, हसद या दुश्मनी नहीं होगी। नंबर 4, अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का एहसास। जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह ताला के कुर्ब का एहसास हर वक्त मौजूद होगा। जन्नती अपने रब की रजा से मुकम्मल तौर पर खुश होंगे। नंबर 5, इबादत का नया अंदाज। जन्नत में इबादत का तरीका दुनियावी इबादत जैसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की हम्दो सना जन्नतियों के लिए खुद ब खुद आसान और दिल को खुश करने वाली होगी। जन्नत अल फिरदौस की नेमतों की तफसीलात। मेवाजात और खाने। जन्नत अल फिरदौस में हर किस्म के फल और मेवे होंगे और जन्नती जो चाहेंगे उनके लिए फौरन हाजिर होगा। जन्नत अल फिरदौस में जन्नतियों के लिए निहायत आलीशान महल तैयार किए गए हैं, जिनमें मोतियों, याकूत और सोने की झलक होगी। वहाँ ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उनका मंजर दिलकश और रूह को फरहत देने वाला होगा। जन्नत अल फिरदौस में जन्नती को पकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, जिनसे उनका दिल खुश होगा और वो अबदी मोहब्बत के साथ रहेंगे। जन्नत अल फिरदौस में हर तरफ दिलकश मौसीकी और खुशबू का माहौल होगा, जो जन्नतियों के दिल व दिमाग को सुकून फराहम करेगा। जन्नत अल फिरदौस में वो लोग दाखिल होंगे जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी जिंदगी बसर की। कुरान पाक में है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए फिरदौस की जन्नत है, जहां वो हमेशा रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की पाबंदी करने वाले, सदका देने वाले, रोजे रखने वाले और अच्छे अखलाक के हामिल अफराद जन्नत अल फिरदौस के हकदार होंगे। जन्नत अल फिरदौस अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत और फर्मा बरदारी करते हैं। जन्नत अल फिरदौस की जिंदगी हर लिहाज से मुकम्मल, खुशहाल और अबदी होगी, जहाँ कोई गम, दुख या परेशानी नहीं होगी। ये वो मकाम है जहाँ हर ख्वाहिश और आरज़ू पूरी होगी और बंदा अपने रब की कुर्बत से लुत्फ अंदोज होगा। यही वजह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत अल फिरदौस में दाखिल हो और अल्लाह ताला की रजा हासिल करे। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया में नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, ताकि हम जन्नत अल फिरदौस जैसी नेमतों के हकदार बन सकें। आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीकों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज वॉइस ऑफ उमर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔